ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। मनोज साडे सहयोगी साडे नाल लगातार जुड़े हुए ने, अपडेट दे रहे हैं। अमन भी उन्हां दे नाल मौजूद ने। मनोज, तकरीबन 5.5 घंटे लंघ गए ने। 5.5 घंटे की एक्सरसाइज जिस दे विच सवाल जिहड़े हैगे पुलिस दे वल्लों रखे गए होने हैं, पुलिस ने जिहड़ा हैगा सारी प्रोसैसिंग जिहड़ी हैगी कीती होनी है। पर लॉरेंस का जिस तरीके असीं सवेरे भी जिक्र कर रहे सी, उसदे कोल बहुत स्ट्रोंग डिफेंसिव पॉइंट जिहड़ा हैगा जिहड़ा शुरू विचों यूज कर रहा है, जाहिर तौर पर कि जी मैं तो तिहाड़ जेल दे विच बंद सी, मैनूं कुछ नहीं पता, मैनूं इस सब दे बारे कुछ नहीं पता। पुलिस हुण सिर्फ कि वो क्वेश्चनेयर वाला तरीका ही अपना रही है हुण तक, या इसनूं नैक्सट लैवल ते ले जाण दी भी गल है? देखो गगन, कई चीज़ां ने जिदा तुसीं भी कह रहे हो कि तिहाड़ जेल च बंद सीगा, पहला भी कई ਜਿਹੜੇ सवाल जवाब दिल्ली स्पैशल पुलिस ने कीते सीगे, ਉਹਦਾ भी सैटिस्फैक्टरी आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ नहीं ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ करीब 15 तो भी ਵੱਧਾ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਲਾ है, लेकिन ਹੁਣ तक जे कह सकते हैं कि कई चीज़ां हुई हैं, कई गुरगे गिरफ्तार हुए हैं, कईयां दा नाम सामने आया है। गोल्डी बराड़ का बार बार नाम सामने आ रहा है। ਜਿਹੜੇ अरेस्ट हुए हैं गुरगे, उन्हों का ਜਿਹੜਾ हैगा आपसी लिंक की है, गैंगस्टर का कनैक्शन आ रहा है, क्योंकि DGP ਵੱਲੋਂ खुद प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सेम डे ये गल कही सी, ऑफिशियली जी गल सामने आई सी कि ये सारा गैंगस्टर का कनैक्शन लग रहा है। तो अमन, सवाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई खड़े ने, सवाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई ने कि आखिर पुलिस ਨੂੰ किस तरह की लीड मिलती है, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पुछगिछ तो कई चीज़ां निकलदियां, किस तरह का कनैक्शन सामने आता है, उस तो बाद किस तरह की प्लैनिंग हुई, आपसी रंजिश सीगी, किन्ने दिनों तो रैकी चल रही सी। कई सवाल ने जिहड़े हुण साडे सोर्सिस दस रहे हैं कि करीब 10 तो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन हजे तक कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। मनोज, जे इस पूरे सिद्धू मूसेवाले केस की बैकग्राउंड देखी जाए तो थ्रैट परसैप्शन जिहड़ी सीगी वो मूसेवाले नूं एक अड़ तो सीगी, जिवें असीं सवेरे भी गल कर रहे सीगे कि रॉ तो इनपुट सीगी। पंजाब दे अंदर दो अजिहे नाम सीगे जिस मूसेवाला अते मंड शामिल ने जिन्हां नूं रॉ दी इनपुट सीगी कि इन्हां नूं थ्रैट है। उस तो बाद हरियाणा पुलिस की इनपुट होना, पंजाब नूं अलग तो जिहड़ी इनपुट होना कि इसनूं मूसेवाला नूं थ्रैट हैगा, और पिछले 1.5 तो 2 साल तो वो जारी सीगा, लेकिन कोई इसनूं लेके इनिशिएटिव नहीं जिहड़ा है वो वेखण नूं मिलिया। और यही कारण है कि कई चीज़ां मूसेवाले दे नाल जुड़दियां चली गईयां। एक ओपीनियन बना के या इसनूं एक एंगल दे नाल देखना वो वाजिब नहीं होएगा। तमाम कड़ियां ने जो इस मूसेवाले मर्डर दे नाल जुड़दियां ने, जिस गैंग्स का भी जिक्र है, एक्सटॉर्शन का जिक्र है, पिछली जो सिंगिंग नूं लेके एक अपने खिते दे अंदर क्लैश सीगे वो भी वेखण नूं मिल रहे ने। और जदों इलैक्शन लड़िया गया तो एक नवी प्रोफाइल क्योंकि मूसेवाले दी उभर के सामने आई, तो होर तरीके दे जिहड़े ओपोजिशन सीगी वो मूसेवाले दे सामने खड़ी होगी। यही कारण सीगे किते ना किते जो मर्डर दे नाल कॉन्स्पिरेसी जिहड़ी है वो हुई है और जुड़ते चले गए। इन तमाम चीज़ों को लेके जिहड़ी है मनोज वो पुछगिछ की जाएगी। तुसीं उस गल दा भी जिक्र कर रहे सीगे कि मूसेवाले नूं लेके क्योंकि पुराने थ्रैट सीगे, तमाम गुरगे सीगे, तो पुछगिछ जिहड़ी है वो बिश्नोई तो की जाएगी कि किसदा, क्योंकि मनकीरत तो अलग दा असीं जिक्र कर रहे हैं किहड़ी कड़ियां ने, किहड़े अजिहे नाम ने जिहड़े पिछे मेन कॉन्स्पिरेटर ने, क्योंकि ये वाजिब है तुसीं तां इस बीट दे माहिर हो कि शार्प शूटर नूं तां पैसा दिता जाता है काम करने लई। उसदे पिछे तुसीं ये देखो एक इंसीडेंस पुलिस ऑफिसर दस रहे सीगे कि जिहड़े शूटर है उन्होंने यह कहा गया कि तुसीं हरेक खर्चा नोट करके रखो, उससे तुहानूं पैसे मिलणगे। जदों पेट्रोल पंप तो पेट्रोल पवाउंदे ने, डीजल फ्यूल पवाउंदे ने, खर्चा बिल तक लेंदे ने, यही कारण है कि वो इन्ने मतलब हो सीगे कि उन्होंने वो खर्चा क्लेम कर ली, बिल तक पेट्रोल दे इकट्ठे करके रखे हुए सीगे। बहुत अहम जानकारी है अमन, क्योंकि जिद्दां असीं पहला लगातार जानकारी दे रहे सीगे कि जिहड़े भी शार्प शूटर हुंदे ने या फिर रैकी करन वाले हुंदे ने या फिर शेल्टर देण वाले हुंदे, उन्होंने सारे खर्चे बंदे हुए, यानी कि जिन्ने की भी जिहड़ा भी ये सारा कुछ करा रहा है, चाहे वो गोल्डी बराड़ होवे, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे वो XYZ होवे, लेकिन जिहड़े भी इस वारदात नूं अंजाम दे जिहड़े लोग हुंदे ने, क्योंकि ये जिहड़ा कम है जिहड़ा किसी भी वारदात नूं अंजाम देना है ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, यानी कि ਜਿਹੜਾ केकड़ा ने सिर्फ रैकी करनी है, ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ पवन बिश्नोई है या नसीब है, उन्होंने गड्डियां प्रोवाइड करने वास्ते किया सीगा, गड्डियां उन्होंने प्रोवाइड की बुलैरो, चेतन ने नंबर प्लेटां दित्तियां और इसका कोर्ट च भी जिक्र होया, उन्होंने इसी करके जुडिशियल कस्टडी च भेज दिता गया। पहली बार पेश किया गया कोर्ट और जुडिशियल कस्टडी च भेज दिता गया कि मेरे को यूजुअली जिवें नंबर प्लेटां लगवाण लोग आंदे ने मेरा काम है। तो इस तरीके के पहलू जिहड़े हुंदे ने, एंगल हुंदे ने मनोज, इसनूं क्रैक करना बहुत औखा है। जिवें केकड़े वालों कहा गया कि मैनूं ते नशे दा ओहदे 8-9 परचे पहला NDPS दे घर वालों एक तरीके से लावारिस छड्या होया है और बाहर जाके 15 तो 20 हज़ार दे के उसनूं नशा दे के कोई भी इस तरीके दे नाल मिसयूज या यूज कर सकता है। तब पुलिस नूं अजिहे एंगल क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। और सारी चीज़ां जे आपां अमन कंक्लूजन करिए
ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਪਨਸ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੈਪਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਪੁਣੇ ਤੱਕ ਕੀ। ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਆਪਣਾ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਮਨੋਜ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਵੇ। क्या पुलिस उत्तराखंड जावे, राजस्थान जावे, हरियाणा जावे, केड़े शूटर ने? और पुलिस नू इस टाइम जिहड़ी इस केस दी पर्टिकुलर मनोज सिचुएशन है वो इस करके भी औखी है कि मूसेवाला एडा नाम सियासी, तुसी देखो प्रोफाइल अलग, इलैक्शन लड़िया होया है, सिंगर अड तो, फैन फॉलोइंग अड तो, गैंग्स दे नाल जेकर उसमें कनैक्शन बना के देखा जा रहा है कि बंबीहा ग्रुप नू प्रमोट करदा सी, मोहरा बनाया गया सीगा, इस तरीके सी गल्लां जिहड़ियां वो चल रही हैं। तां पुलिस लई वड्डा चैलेंज है कि किहड़े पासे उहनूं खंगालण दी कोशिश कीती जावे। और सब तो जरूरी ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪੋਸਟ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਵਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਖਾਸ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖੁਦ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਫੜੇ ਸੀਗੇ 3, ਅਮਿਤ ਲੱਠ, ਸਾਜਨ ਭੋਲੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ ਇਸੀ ਖਰੜ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਮਨੋਜ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਹਾਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਡਰ XYZ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੈਲੰਜ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਮਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗਗਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਣ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਜਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੋਜ ਐਵੇਂ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਭ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਸਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਲਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਅੱਡ ਤੋਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ SIT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ 8 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜੋ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਲਲ PC ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੇਕਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮਨੋਜ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਮਨੋਜ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਮਨੋਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕੇਟ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਸਲ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਪਲੇਬॉय ਇੱਕ ਡਿਸਕੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੜ ਦੀ ਬਾਈਕ ਸੀਗੀ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਡਿਸਕੋ 'ਚ ਪਲੇਬॉय 'ਚ ਉਹ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਰੈਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਕਰੀਬ 18 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਲੱਟ, ਸਾਜਨ ਭੋਲੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ 7 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ i20 ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 10:30 ਪੌਣੇ 11 ਜਦ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਦ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਲਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਵਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਚਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਰੜ ਦੇ CIA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਲੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।